क्रिश्चन दो रुकनी वफद बावलपुर तो तशरीफ लैके आए ने। मेरे मोहतरम मेहमान आए ने। मेरे सज्जे पासे बैठे ने दाऊद साहब और मेरे खब्बे पासे बैठे ने शावेज साहब। इन्हां दी तशरीफ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इन्हां अपना कीमती टाइम कढ़िया। और मैं अपनी गल करन तो पहला ये दसना चाहना कि मेरे मेहमान खाना के दरवाजे चाहे कोई सिख होवे, कोई हिंदू होवे, कोई मुस्लिम होवे, कोई क्रिश्चन होवे, यानी कोई भी किसी मजहब का, किसी कौम का, किसी फिरके का, किसी जात बरादरी का कोई बंदा भी आ जाए, मेरे मेहमान खाना के दरवाजे हर किसी वास्ते खुले ने। यानी कि एडा मैं तंग नज़री और तंग सोच रखने वाला बंदा नहीं कि दूसरे मज़हब के बंदे नूं मैं इजाज़त ही ना दें कि वो मेरे नाल मुलाकात करे। सो मैं वैलकम करना अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानां नूं कि जिन्हां बहावलपुर तो अपना कीमती टाइम कढ़िया और स्पैशली तशरीफ लैके आए इन्ना सफ़र करके। और मैं अपनी गल बाद दे विच करांगा। मैं पहलां तो तारफ करवाया तो सब तो पहला मैं दाऊद भाई कोलों ये पूछना चाहांगा कि दाऊद भाई तुसी आए, तुसां आके की फील किया मैनू मिल के, और अपना तारफ करवाओ। बिस्मिल्लाह। की हाल है? ठीक ठाक हो? सब खैर वाफियत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा कहने का मतलब है भी सर कि मैं किन्ने सालों तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना चाहना हाँ लेकिन नहीं सा मिल सकता। जी जी वो आया मैं किन्नी दफ़ा लेकिन बंदियां ने ਤੁਹਾਡੇ बारे दसिया कि मिलता नहीं है इंज ये वो जी जी बस सुनाई। जी 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 आखिरकार मैं ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਇਆ मैं घर आया मैं जी जी ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। जी जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਵੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ? जी जी ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰੀ जी ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਵੋ, जी 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 ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ। जी जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। जी 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 ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ जी ਏਡੇ ਅਦਬੋ ਅਦਾਮ ਦਾ, जी जी ਇੰਨੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। शुक्रिया ਤਾਰੀਫ मेहरबानी। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। बेशक बेशक। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। आमीन आमीन। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। जज़ाकल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। दरअसल मैं गल इन्हां दी गल दे विच एक गल नोट कीती है, ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, अपनी माँ का जम्मे। लेकिन असी छोटे छोटे हाँ जो साढ़े वालद साहब फौत हो गए, यानी कि मेरी उम्र 12 साल से जो अब्बू वारी फौत हो गए, तो साढ़े माँ जी वो ही साड़ी माँ तो वो ही साड़ा बाप। उन्होंने ही ये चीज़ां सिखाइया ने, मेहमान नवाजी, अदबो एहतराम, इंसानियत की कदर। क्योंकि मेरे माँ जी एक पढ़े लिखे खातून ने। सो मैं अपनी माँ जी हरां दा भी शुक्रिया अदा करना और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना इस चीज़ का कि अल्लाह तेरा करोड़ों वारी शुक्र है कि मैनू तू इंज दी माँ दी। और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना कि उन्हें मेरी तरबीयत बड़ी अच्छी की। सो जी भाई हरां ने गल की है दाऊद भाई ने कि जो मेहमान आउंदा है तो उन्होंने खुलियां बावां नाल वैलकम इस वास्ते करना क्योंकि मैं यूरोप काफ़ी अरसा गुजारिया, मैं बड़ा टाइम क्रिश्चन लोगों के विच गुजारिया, यानी उत्थे मसीही लोग सन यूरोप दे विच। ते वो जिन्ने भी मेरे प्यार करने वाले या जेड़े मेरे मालक सन जिन्हां दे कोल मैं काम करदा सां,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮ, ਅੱਛੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਾਨ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਤੰਗ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਵੈਲਕਮ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। अच्छा शाहवेज भाई, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक हो? कैसा फील कर रहे हो मिल के या बह के, या कैसी लाइफ कैसी गुजर रही? ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी एज हो गई? 19 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਫਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਐਡਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਚਾਹਤ, ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਖਤੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋ ਰੁਕਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਕਲੀਸੀਏ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ, ਫਾਲੋਵਰ ਆ, ਲਵਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਲਸੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਜਤਮਾਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦੀਨ ਆਂਦਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਡੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਈਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਆਈਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਹਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮਸੀਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਅੱਬੂ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਚੂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ,
एहतराम, अदब, मुहब्बत, प्यार, ये चीज़ां बुनियादी चीज़ां ने, क्योंकि इंसानीयत का तकाजा है कि इंसान का एहतराम किया जाए, इंसान की कदर की जाए। हुण सारियां गल्लां मैं ही नहीं करनियां, दाऊद भाई दे कोल भी कोई गल्लां है ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, तो मैं जान ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਰ ਵੈਸਾ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜੀ 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 ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੋ, ਅੰਦਰ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਮ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਬੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਊਦ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲਵਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਾਂ ਗਾਲਬਨ 5-4 ਦਫਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰਗਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹੱਫਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਹੱਫਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਮੁਹਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਤਹੱਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।